السلام علیکم، میرا نام سعدیہ منیر ہے اور میں عرصہ 23 سال سے ناصرہ اسکول ملیر میں درس و تدریس کے فرائض بھی انجام دے رہی ہوں اور ساتھ ہی 8 سال سے تقریباً بطور صدر شعبہ اردو کے بھی فرائض انجام دے رہی ہوں۔ گزرتی ہوئی زندگی کے ساتھ یہ بات یقینی ہے کہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے چند اچھے اور پرخلوص دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ دوست اس شخص کی زندگی پہ بھی اچھا تاثر چھوڑتے ہیں اور پھر اس کا تاثر ہمارے معاشرے پہ پڑتے ہوئے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہتری کی طرف جاتا ہے۔ میری سب سے اچھی دوست میری والدہ تھیں جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ روشن آرا ان کا نام تھا، اپنے نام کی طرح روشن، مجسم خلوص و ہمدردی کا پیکر۔ ان کے بچھڑنے پر صرف یہی کہوں گی کہ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، وہ ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ میری والدہ نے بہن بھائیوں کی تربیت اسی نہج پر کی کہ ہمدردی اور خلوص کے جذبے کے ساتھ اگر زندگی گزاری جائے تو دنیا کو بہت خوبصورت بنایا جا سکتا ہے۔ اسی تربیت کو حاصل کر کے اور اپنی تعلیم مکمل کر کے میں ناصرہ اسکول ملیر آئی اور مختلف کلاسوں کو میں نے پڑھایا، مختلف عمر کے بچوں کو پڑھایا۔ ایک دفعہ جماعت دہم میں ایک کہانی تھی سچی ہمدردی، ڈپٹی نذیر احمد کی لکھی بھی ہے اور جنہوں نے پڑھی بھی ہوگی یا سنی بھی ہوگی وہ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ اس کہانی کا مرکزی کردار تھا علیم، اور اس نے غریب خاندان کی مدد کر کے کس طرح سچی خوشی حاصل کی۔ دوران تدریس میں نے بچوں کو ہمدردی اور سچی ہمدردی کا بھی فرق بتایا کہ ہمدردی وہ ہوتی ہے جو کسی صلے کے تمنا میں کی جائے اور سچی ہمدردی وہ جو بے لوث کی جائے۔ میں تو اپنا لیکچر مکمل کر کے کلاس سے باہر آ گئی، مجھے نہیں معلوم کہ کس بچے نے میری بات کا کتنا اثر لیا۔ اس کا عملی مظاہرہ میں نے کچھ ہی عرصے کے بعد، قریباً 1996 کی بات ہوگی، ایک دفعہ اتفاق سے میرا بازار جانا ہوا کچھ خریدار فروخت کے سلسلے میں بازار میں خریداری میں مصروف تھی کہ اچانک میری نظر ایک ہوٹل کے باہر ایک لڑکے پر پڑی۔ کچھ شناسائی میرے چہرے آنکھوں میں آئی تو میں نے ٹھٹک کر دیکھا، وہ میرا پرانا شاگرد تھا۔ ہوٹل کے اندر کا منظر بھی کچھ نظر آ رہا تھا، مالک بیٹھا تھا، ہوٹل میں لوگ کھانا پینا کھا رہے تھے۔ میں اس لڑکے کو، اپنے شاگرد کو بغور دیکھنے لگی۔ اس نے ایک غریب اور بالکل مفلوق الحال لڑکے سے کچھ باتیں کی۔ وہ باتیں میں سننے میں نہیں میرے آ رہی تھی کیونکہ ظاہر میں تھوڑی سی دور تھی۔ اس نے کچھ باتیں کی اور باتیں کرنے کے بعد اس نے ہوٹل کے مالک سے کچھ کہا اور پھر کہنے کے بعد اس نے اس لڑکے کو، غریب بچے کو کچھ کھانا آگے رکھوایا، بٹھایا بڑے پیار سے، اور وہ کھانا، وہ بچہ اس قدر بھوکا تھا کہ بڑی رغبت سے وہ کھانا کھانے لگا۔ قریب ہی اس کے چند مفلوق الحال دوست بھی دوڑ کر آ گئے اور اس کھانے میں شریک ہو گئے۔ اس منظر کو دیکھ کر میں ماضی کی یادوں میں کھو گئی۔ قریباً 29 سال پہلے کی بات ہوگی، میں انٹر پارٹ 2 کا امتحان دے رہی تھی۔ بحیثیت پرائیویٹ اسٹوڈنٹ میرا اسلامک اسٹڈیز کا آخری پرچہ تھا۔ میں گھر سے حسب معمول وقت مقررہ پر نکلی، والدہ میرے ساتھ تھیں حسب معمول کیونکہ وہ میرے ساتھ سینٹر جاتی تھیں۔ ایک طالب علم کی جو پرچے کی گھبراہٹ ہوتی ہے اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہوں گے کیونکہ سبھی اسی دور سے گزرے۔ ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے، گاڑی روانہ ہوئی، تھوڑی ہی دور پہ جا کے گاڑی خراب ہو گئی۔ بڑی کوشش کی، گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی۔ ادھر ادھر مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ اس وقت میں شاہ فیصل میں موجود تھی کیونکہ میری رہائش شاہ فیصل میں ہے اور ہمیں جانا تھا کورنگی نمبر 6۔ آپ فاصلے کا اندازہ کر سکتے ہیں، 1:30 ہو چکے تھے۔ گھبراہٹ کا برا حال تھا، ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اچانک ہی کہیں سے ایک 22-23 سال کا نوجوان میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور ہم سے ہماری پریشانی کی وجہ پوچھنے لگا۔ پہلے تو ایک انجان شخص کو دیکھ کر میں اور میری والدہ تھوڑے سے ہچکچائے، لیکن ظاہر ہے طالب علم کی حیثیت سے مجھے گھبراہٹ تھی تو میں نے اس لڑکے کو اپنی پریشانی بتائی۔ فوراً ہی اس لڑکے نے
करीबी टैक्सी खड़ी थी, उसका दरवाज़ा खोला और कहने लगा आप इसमें बैठिए, मैं आपको मुकर्रर मुकाम तक पहुंचा देता हूँ। अनजान शख्स की टैक्सी में बैठने के वक्त हम थोड़ा सा घबराए, लेकिन जाहिर है घड़ी की सुइयाँ तेज़ी से आगे बढ़ रही थीं, तो मैं और मेरी वालदा उस टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी हवा से बातें करने लगी, इतनी तेज़ चल रही थी कि अंदाज़ा करना मुश्किल था। 2:15 पर करीबन उस लड़के ने हमें कुरंगी नंबर 6 हमारे सेंटर के आगे टैक्सी से उतारा। जब मैं टैक्सी से उतरी, टाइम वैसे ही ओवर हो चुका था, मैं भागती हुई जल्दी से उस लड़के को किराया देने लगी। जैसे ही मैंने किराए की रकम उस लड़के की तरफ बढ़ाई, वो लड़का बहुत हंसा, कहने लगा मैं कोई ड्राइवर नहीं हूँ, मैं तो शाह फैसल किसी काम से आया था, आपकी परेशानी देखते हुए मैं आपकी मदद करने आ गया और अपने दोस्त की एक टैक्सी ले आया हूँ। और ये कहकर वो लड़का बग़ैर किराए की रकम लिए हुए वहाँ से चला गया। उस वक्त तो मुझे अपने पर्चे की घबराहट थी। मैं तेज़ी से सेंटर के अंदर दाखिल हुई, इम्तहानी कमरे में पहुँची। 2:25 हो चुके थे। इम्तहानी कानून के मुताबिक अगर आधे घंटे के बाद पर्चा शुरू होने के कोई तालिब इल्म आता है तो उसे इम्तहानी पर्चा नहीं देने दिया जाता। मेरी मौल्लिमा ने, मेरी उस्तानी जो उस वक्त कमरे में मौजूद थी, उन्होंने वो इम्तहानी पर्चा और कॉपी मेरे आगे रखी। मैं पेपर हल करने लगी। मुकर्रर वक्त पूरा होने के बाद जब मैं क्लास से बाहर आई तो मुझे फ़ौरन उस रहमत के फरिश्ते यानी ड्राइवर का ख़्याल आया और मैंने सोचा कि वाकई ये बात सही है कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। ये सोचती हुई वो दिन है और आज का दिन है, मैं कभी भी उसको नहीं भूली। हमेशा दुआएं देती हूँ और मेरा ये यकीन है कि वो जहाँ होगा खुश होगा। इन बातों को सोचते हुए मैं फ़ौरन अपने शागिर्द की तरफ बढ़ी। वो उन गरीब बच्चों को ना बहुत मोहब्बत से खाना खाते हुए देख रहा था। मैं उसके करीब गई, क्योंकि ज़ाहिर है दूर होने की वजह से मैं बातचीत नहीं सुन पा रही थी। तो मैंने उस शागिर्द से पूछा कि भाई ये क्या सिलसिला है। तो उसने बताया कि मिस, आपने हमें एक दफ़ा बताया था कि सच्ची हमदर्दी क्या होती है, और यकीन माने इन गरीब बच्चों को खाना खिलाकर आज मैंने वही सच्ची खुशी अमली तौर पर महसूस कर ली जो यकीनन कहानी के किरदार अलीम ने की होगी, क्योंकि आप ही ने तो सिखाया है कि यही है इबादत, यही दीनो ईमा, यही है इबादत, यही दीनो ईमा के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। मुझे बड़ी खुशी हुई। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक उस्ताद का यह असर देखकर मुझे बड़ी तमानियत महसूस हुई। मैंने अपने शागिर्द के सर पर शफ़क़त से हाथ फेरा, उसे दुआ दी और फिर अपने घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में मैं अपने आप को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रही थी, बहुत खुश थी। और वाक़तन ये बात सही है कि दुनिया जो है वो हमदर्दी और मोहब्बत के जज्बे से गूंधी हुई है, सिर्फ़ उसे उजागर करने की देर है। ये बात सोचते हुए मैं अपने घर की तरफ आ रही थी और इस यकीन के साथ कि अगर दिए से दिए जलते रहें तो यूं ही राहें रोशन होती रहें। हेलो, मेरा नाम ईशा है, मैं 9th क्लास की हूँ। आई थिंक ये जो हमारा बदल दो टॉक शो था वो हम लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद था। इससे हम लोग को सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस से ही नहीं, दूसरे के एक्सपीरियंसेस से ही बहुत सीखने को मिलता है। जैसे मिस सादिया ने हमें हमदर्दी और सच्ची हमदर्दी का फ़र्क बताया। आज हमें बदल दो टॉक्स का हिस्सा बनाया गया, जिसमें हमने डिफरेंट लोगों के, जैसे हमें जो टीचर्स और हमारे जो कलीग्स थे, हमने उनके एक्सपीरियंस के बारे में सुना और हमने उसके सोच के काफ़ी जो डिफरेंस पैदा करने की कोशिश की। जैसे हमने हमदर्दी के बारे में सुना तो एक चीज़ से एक चेन बन रही है। जैसे हमदर्दी, कोई हमदर्दी में किसी की मदद कर रहा है, कोई किसी की हेल्प कर रहा है, तो वो उसके प्रॉफिट उसको हासिल हो रहा है। तो आज अगर हम किसी की मदद करेंगे तो कल हमारे लिए वो बेनिफिशियल होगा। तो एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि वाकई में बदल दो। थैंक यू। बदल दो।